दुष्टाम् दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसे नमः अग्ने त्वं पारयानभ्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पोश्च पृथिवे बहुलान वर्वे भवादोकायतनयायं योः विश्वानि नो दुर्गः जातवेदस्सिन्धो नामादुरितादिपरशे अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोद्धविदा तनूनाम् प्रधानादितगो सहमानमुग्रमग्निगो हुवेम परमादस्तात् सनः परिषदे दुर्गाणि विश्वाख्यामद्देवो अतिदुरितात्यज्ञः प्रत्नोदिकमेढ्यो अध्वरेतु सनात्यहो दानं व्यच्यदत्से स्वाञ्जाग्ने तनवो विप्रयस्वास्मभ्यञ्जदो भगमायस्वा गोभिर्जुष्टमहिजोरिजक्तो तवेन्द्रविष्णोरनुसञ्चरेम नागस्य पृष्ठमभिसंवधानो वैष्णवे लोकहिमालयन्ताम् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् सहस्रपरमादेवी शतमूलाङ्कुरा सरसगुरुमनतुमे काण्डात् प्ररोहन्ते परपरे एवानो दोर्वे प्रदनु सहस्रेण शतेन च या शतेन प्रदनोति सहस्रेण विरोहते तस्यास्ते देवेष्टके विधेमहविषावयो अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरा निरधारयिष्यामि कर्षस्व महेरणाय चक्षसे यो वशिवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः उषतीरिव मातरः तस्मारङ्गमामवो यस्सक्षयाय जन्मथ आपो जनयथा जनः मलापकर्षणस्नानं समर्पयामि अथ हरिद्रोदको ॐ गौरीमिमाय सलिलानि चक्षन्ते कपदे द्विपदे साचतुष्पदे अष्टापदे नवपदे बभूमुषे सहस्राक्षरा परमे व्योमन्ने हरिद्रोदक स्नानं समर्पयामि हरिद्रोदक स्नानानन्तरशुद्धाचमनीयं समर्पयामि अथ कुङ्कुमोदको कुङ्कुमं काञ्चनं दिव्यं कामिन्यां कामसम्भवं कुङ्कुमेनार्चितः शम्भो अतः शान्तिं प्रयच्छ मे सकुङ्कुमविलेपनामलिकचुम्बिकस्तूरिकाम् समन्दादिदेक्षणां प्रचलनापहाराङ्कुशाम् अशेषजनमोहिनी वरुणमाल्यभूषोज्ज्वलाम् जपाकुसुमभासुरान् जपविधौ स्मरेदम्बिकाम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके नारायणि नमोऽस्मोदकस्नानानन्तरो श्रीचन्दनो ॐ गन्धं कृपया परमेश्वर गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां कलेशणीं ईश्वरीगुं सर्वभूतानां तामिहोपक्वये श्रियो श्रीगन्धोदकस्नानं समर्पयामि चन्दनोदकस्नानं समर्पयामि नमः पार्वतीपतये शिव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव ओ शंकर शंभो शंकर भूतेशा जगमुलनेले जगदीशा जगमुलनेले जगदीशा शंभो शंकर भूतेशा जगमुलनेले जगदीशा जगमुलनेले जगदीशा संकटनाशा सर्वेशा गंगानाथा गौरीशा शंभो शंकर भूतेशा जगमुलनेले जगदीशा जगमुलनेले जगदीशा हिमशिखराग्रनिवास महेश हिमशिखराग्र सुरेश सुमधुर सुंदरकार सुरेश
शंकर शिव जटाजूटधारी निठल नयन शकिन मेल ममु कावु पुरारी जगमुल भो शंकर भूतेशा जय जगदीशा पन्नग भू అననే పార్వతీ రమణ విన్నపములు వినరా పములు విన దేవా జగభూతేశ జగముల నేలే జగదీశ జగముల నేలే జగదీశ నీల కంఠయమ మేలగరావా జగముల నేలే జగదీశ జగముల నేలే జగదీశ శంభో శంకర భూతేశ జగముల నేలే జగదీశ జగముల నేలే జగదీశ ఓం నమ శివాయ ఓం నమ శివాయ ఓం నమ ఓం నమ శివాయ ఓం నమ శివాయ ఓం నమ ఓం నమ శివాయ 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 శ్రీశైలవాస ఓం నమ శివాయ శ్రీశైలవాస ఓం నమ శివాయ శ్రీశైలవాస ఓం నమ శివాయ శ్రీశైలవాస ఓం నమ శివాయ సీత జన రక్షక ఓం నమ శివాయ సీత జన శ్రీత జన రక్షక ఓం నమ శివాయ శ్రీత జన రక్షక ఓం నమ శివాయ గౌరీ మనోహర ఓం నమ శివాయ గౌరీ మనోహర ఓం నమ శివాయ గంగా ఓం నమ శివాయ భక్తోధార ఓం నమ శివాయ భక్తోధార ఓం నమ శివాయ భావ విదూర ఓం నమ శివాయ 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 శివాయ హర హర మహాదేవ ఓ శంకర
स्वच्छै स्वर्णोदकैः मंत्रान् वैदिकतांत्रिकान् परिपठन् स्वानन्दमत्यादरात् स्नानं ते परिकल्पयामि जनने स्नेहात्ममङ्गीकुरु श्री भ्रमराम्बा समेत मल्लिकार्जुन महास्वामिने नमो नमः। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि विशेषार्घ्यं समर्पयामि सामानार्घ्यसहित चतुष्पात्र प्रयोगार्थं विशेषार्घ्यं समर्पयामि। नमस्कारं नमस्करोमि। పార్వతి కళ్యాణ మహోత్సవానికి గుర్తుగా ఆనాడు ఈ విధంగా జరిగింది అని మనం గుర్తు చేసుకుంటూ రేపటి తరానికి ఇలాంటి కళ్యాణ మహోత్సవం మన అందరికి కూడా శుభాలు కలిగిస్తుంది అని చెప్పడానికి ఇలాంటి ఉత్సవాలను మన ఆచార్యులు మన పరంపరలో పెట్టారు. కళ్యాణ మహోత్సవంలో వచ్చేటటువంటిది ప్రధానంగా భార్యాభర్తల మధ్య ఉండేటటువంటి ఒక అవినాభావ సంబంధం. అంటే జీవితం అనేటటువంటి రథానికి రెండు చక్రాలు, భార్యాభర్తలు వాళ్ళిద్దరి మధ్య సమానమైన సమన్వయం ఉండాలి. వాళ్ళిరువురు మధ్య ప్రేమానురాగాలు ఉండాలి. వాళ్ళిరువురు కూడా సమానంగా కలిసి నడిచినట్లయితే ఆ జీవనం అనేటటువంటి సంసార రథము సాఫీగా జరుగుతుంది. అలా జరగాలి, భార్యాభర్తల మధ్య ప్రేమానురాగాలు ఉండాలి అంటే ఇలాంటి కళ్యాణ మహోత్సవాలు, ఇలాంటి శుభకార్యాలు, ఇలాంటి ధార్మిక కార్యక్రమాలు నిర్వర్తించాలి. కాబట్టి ఈరోజు ఇక్కడ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ఇది కళ్యాణ మహోత్సవంలో వచ్చేటటువంటి ప్రతి ప్రక్రియ, ఇప్పుడు మీరు మంగళ స్నానం చేయించారు, ఆ తర్వాత ఇంకా జరిగేటటువంటి కార్యక్రమాలు అన్నీ ఉన్నాయి. అందులో వచ్చేటటువంటి ప్రతి కార్యక్రమం కూడా భార్యాభర్తల మధ్య ఉండేటటువంటి అన్యోన్యత, ఆప్యాయతలు తెలియజేసేటటువంటి ఒక ప్రక్రియలు అని, ఆ అన్ని ప్రక్రియలన్నీ కూడా మనకి అందరికి శుభాలు కలిగించేవి అనేటటువంటిది మనం గుర్తించాల్సినటువంటి అంశము అని కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు మనవి చేస్తూ, మరి స్వామి అమ్మవార్లకు నూతన వస్త్రాలు సమర్పించి వాళ్ళిరువురు కూడా అందంగా సుందరంగా ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. ఇందులో ప్రధానంగా వచ్చేటటువంటి అన్ని ప్రక్రియలన్నీ కూడా దాంపత్య జీవనంలో కొత్తగా అడుగు పెట్టేటటువంటి జంటకు ఒక దారి దీపమై తెలియజేసేటటువంటి ప్రక్రియలు అవన్నీ కూడా. భార్యాభర్తలు అంటే వాళ్ళిరువురు మధ్య కలిగి ఉండేటటువంటి సంబంధాల గురించి తెలియజేస్తూ వైవాహిక జీవితానికి ప్రధానమైన పీఠిక వేసినారు. అంటే ఎక్కడో పుట్టినటువంటి అమ్మాయి, ఇంకెక్కడో పెరిగినటువంటి అబ్బాయి, వీళ్ళిద్దరి కలయిక జరగాలి అంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక పవిత్రమైన, అలా కాకుండా పవిత్ర బంధంతో కాకుండా సమాజము భార్యాభర్తలు అని స్వీకరించరు. అంతేకాదు తులనాడుతారు. ఈ సమాజం అంతా కూడా వాళ్ళను గుర్తిరగకుండా వీళ్ళని ఈసడించుకుంటారు. కాబట్టి ఒక వివాహ సంబంధం అలా ఒకటైనటువంటి జంటకు ఈ సమాజం ఏమని గుర్తిస్తుందో విశేషంగా ప్రతి ప్రక్రియ తెలియజేసేటటువంటిది భార్యాభర్తల అన్యోన్యత, భార్యాభర్తల మధ్య ఉండాల్సినటువంటి ప్రేమానిస్తూ ఉండాలి. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటే సామర్థ్యము ఆ భగవంతుడు ప్రసాదిస్తాడు. వానప్రస్థం
ఆ గురువు గారి దగ్గర తను నేర్చుకున్నటువంటి సాధన విద్యలను సమాజానికి ఇస్తూ ఒక నిస్వార్థ భావంతో జీవించేటటువంటి జీవితమే సన్యాసాశ్రమం. ఈ 4 వర్ణాశ్రమాలు ఇవి ప్రధానంగా మన అందరికి కూడా అలవాటు ఉండాల్సినటువంటివి. ఇందులో వచ్చేటటువంటిది గృహస్థాశ్రమానికి ఎక్కువగా చెప్పారు. బ్రహ్మచారి ఉన్నాడు అనుకోండి, వాడికి ఏం చెప్తారు? ఏమన్నా వాడికి ఏమో తిట్టారంటే చిన్నపిల్లడు వానికి ఏం తెలుసు అంటారు. ఇంకా 4-3 పిల్లలు వచ్చినారు, వాళ్ళకి ఎక్కడ ఏమన్నా చెప్పినామంటే చిన్నోడు కదా స్వామి అని అంటారు మీరు. అదే పెళ్ళైనటువంటి వాడు ఇక్కడ ఉంటే ఏమయ్యా ఇంత పెద్దగా నీకు తెలియదా అని అంటారు. ఏదన్నా కూడా మళ్ళీ గృహస్థాశ్రమానికి అనవలసి వస్తుంది. అదేవిధంగా ఒక పెద్ద మొదలే గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్న వాళ్ళే బ్రహ్మచారికి పోషిస్తారు. వాడికి విద్యకు కావలసినటువంటి అన్ని కూడా వాడికి ఇచ్చి వాడి యొక్క సంరక్షణ చేసేది కూడా గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నవాళ్ళే. పెద్దవాళ్ళు అయినటువంటి తన తల్లిదండ్రులను చూసే బాధ్యత ఎవరిది? కొడుకు, తన సంతానం, భార్యాభర్తలదే. అదేవిధంగా అమ్మ లాంటి ఒక గురువుని ఆశ్రయించినప్పుడు అమ్మకు సంబంధించినటువంటి భక్తి కూడా ఎవరు చేయాలి అంటే గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నటువంటి భార్యాభర్తలే చేయాలి అని. అంటే గృహస్థాశ్రమానికి అంత బలం ఉంది. దానికి కారణం ఏంటి, ఏంది అంత దీనికి చెప్పారు ఈ గృహస్థాశ్రమానికి అని అంటే ఇది ఒక పుణ్యకరమైనటువంటి జీవితము. ఇది పుణ్యాన్ని సంపాదించేటటువంటి ఒక అవకాశం కలిగించేటటువంటిది అనేటటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో గృహస్థాశ్రమంలో ఉండేటటువంటి వాళ్ళకి ఈ అన్ని విషయాలను చెప్పినారు. కాబట్టి గృహస్థాశ్రమంలో ఉండేటటువంటి వ్యక్తి చేయాల్సినటువంటిది ముందు తన స్వధర్మాన్ని కాపాడుతూ తన ఒక సన్మార్గంలో నడుస్తూ సంస్కారవంతుడై ఆయన ఈ తన జీవితం కొనసాగించేటటువంటిది అలవర్చుకోవాలి. అందుకే అమ్మగారు తెలియజేసినటువంటి మొట్టమొదటిది అహింస పరమో ధర్మ. అంటే తను చేసేటటువంటి అన్ని పనులలో సాత్వికమైన భావనతో చేసి భగవదర్పణ చేయాలి అనే ఉద్దేశం. ఇలాంటి గృహస్థాశ్రమ జీవితంలో ఉండేటటువంటి మీరు ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆ భగవద్ అనుగ్రహం కోసం ఇలాంటి మంచి కార్యాలు చేసి అమ్మగారి యొక్క ఆశీర్వాదము ఇటు భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం పొందడానికి ఎప్పుడు మీరు ప్రయత్నం చేస్తారని నేను మనవి చేస్తూ మరి కార్యక్రమం భాషికా ధారణ వీటినే పాల ఫలక ధారణము అంటారు. అంటే ఇచ్చినటువంటి మాటకు నిలబెట్టుకోవడానికి చేయాల్సినటువంటి ఒక ప్రక్రియకు ఇవి గుర్తుగా కట్టేటటువంటివి. ఇది ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి దాంట్లో పెళ్లి కానటువంటి అమ్మాయి అబ్బాయి అంటే ఖచ్చితంగా చూడాలి అది కట్టేటప్పుడు. చూడండి అందరూ. ఓం శుభిగే శిరారోహ శోభయంతి ముఖం శోభయ భూయాం సంజభగం గురు పాలపలకధారణముహూర్తస్తు ముహూర్తో అస్తు విద్యని గృహంతు సుముహూర్తో అస్తు పాలపలకధారణముహూర్తస్తు ముహూర్తో అస్తు మీద కూర్చొని రేపు వచ్చేటటువంటి రోజులలో కళ్యాణ మహోత్సవం అంటే మానవుల మధ్య మానవ సంబంధాలు పెంచుకోవడానికి ఈ కళ్యాణ మహోత్సవం ఈ విధంగా ఉండాలి అని మనకు నేర్పించి ఇచ్చినటువంటి ఒక సంస్కారవంతమైనటువంటి ప్రక్రియ. ఆ పాదార్చన జరుగుతుంది. మీరందరూ పాదార్చనలో పాల్గొనండి. బ్రహ్మవర్చస్సాని మహే మహో మహేషో మహేంద్రియం వీర్యం ఓం ఆమాగన్యసా వర్చసా సకుంత జపయసా తేజసా చ తమ్మాం ప్రియం ప్రజానాం కుర్వధిపతిం పశూనాం పాదార్చన ముహూర్తస్సు ముహూర్తో అస్తు
ఆయన యొక్క సుకుమారమైనటువంటి ఆ పాదాలకు పారాణి కుంకుమ విలేపనమైనటువంటి ఆ పారాణిని రాసి కలిపి తమలపాకులు కలిపి ఆ దాతలకి వాళ్ళతో తాకిచ్చి పెట్టు ఇక భజంత్రి పారాయణ పెడుతున్నారు. ఓం కుంకుమ విలేపనో కుంకుమం కాంచనం దివ్యం కామిన్యాం కామసంభవం కుంకుమేనాచిత శంభో అగశాంతిం ప్రయచ్చమే సుసంగత్మసంయువానం మృగన్న భీమముపహత్వముగ్రమా గుణాచరిత్రే రుద్రస్తవానో అన్యంతే అస్మన్నివ పంతు సేనా సారాణి ధారణమోర్ధస్తు ముహూర్తో అస్తు విద్యను గృహ్ణంతో ముహూర్తో అస్తు అథ మధుపర్కః. ఆ తర్వాత మధుపర్కము యజ్ఞోపవేదం పరమం పవిత్రం సహజం పురస్కారయజ్ఞోపవేదం పరమస్తుతేయః ఓం భూర్భువః సత్సవితుర్వరేణ్యం కలిపి ఉండాలి. అందులో అంటే ఆవు పాలు, ఆవు పెరుగు, ఆవు నెయ్యి మరియు తేనె ఈ 4 కలిపినటువంటి మిశ్రమాన్ని మధుపర్కము అంటారు. ఈ మధుపర్కాన్ని వచ్చినటువంటి అభ్యాగతునికి లేదా అతిథికి, ఇంటికి వచ్చినటువంటి అతిథికి 4 మిశ్రమాలు ఇవ్వమని చెప్పింది శాస్త్రం. కానీ మనం వేరే ఇస్తున్నాం. ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి అతిథికి ఈ 4 ఇస్తలేము. పాలు రైట్ ఇవి వచ్చినాయి. అది కాకుండా ఇంకా ఇట్లా వర్షం పడ్డది అనుకోండి, వర్షం పడితే థమ్స్అప్ ఇస్తే తాగడు కాబట్టి ఇప్పుడు వేరే ఇస్తున్నారు. ఏమిస్తాం? అప్పుడు కూడా 4 కలుపుతారు. అందులో ఏమవి 4 కలిపేటివి అంటే పాలు, చక్కెర, నీళ్లు, అంటే చాయ్ పత్తా కలిపి ఏం చేస్తారు? చాయ్ అని ఇస్తారు. ఇది ఇప్పుడు ఆధునికమైనటువంటి మధుపర్కమైంది. వాస్తవానికి పెళ్లిలో నేర్పిస్తారు. ఇది అల్లుడికి ఇప్పిస్తారు, అబ్బాయికి ఇప్పిస్తారు ఈ 4 మిశ్రమాలు. అప్పుడు తాగిస్తారు ఆయన. ఎవరి పనిలో వాళ్ళు ఉంటారు. కానీ అది కాదు, వచ్చినటువంటి అతిథికి మిశ్రమాన్ని ఇస్తే ఆయన బడలికపోతుంది, ఆయన లోపల నూతన ఉత్తేజం వస్తుంది అని ఈ మధుపర్కం ఇవ్వమని చెప్తారు. ఇప్పుడు కూడా మనం స్వామివారికి మీ అందరి యొక్క భక్తి భావాల మధ్య ఆయనకు ఈ మధుపర్కాన్ని ఇస్తున్నాం. ఓం అయం మధుపర్కో మధుపర్కో ఓం అమృతోపస్తర నమసే స్వాహ. ఇది ప్రథమం ప్రాచ్య అయం మధుపర్కో మధుపర్కో మధుపర్కః పునరాచమ్య అథ తృతీయో అయం మధుపర్కో మధుపర్కో మధుపర్కః అమృతాభిధా నమసే స్వాహ. పునరాచమ్య అథ తృతీయో అయం మధుపర్కో మధుపర్కో సత్యం యజః శ్రీర్మయీ శ్రీ శ్రేతాం స్వాహ. ఇది తృతీయం రాస్య అయం మధుపర్కో మధుపర్కో మధుపర్కో. ఓం సావధాన సులగ్నే శ్రీ విద్యా శివ వామభాగ నిలయ కామార్థ సంధాయిని నానా భోగ నిదాన నైజ భవన విశ్వేశ్వరి పార్వతి శ్రీ విఘ్నేశ్వర వీరభద్ర జనని దాక్షాయణి చాంబికా మాంగళ్యాది గుణాకరా శివసతి కుర్యాత్ సదా మంగళం. సావధాన ముహూర్తే సావధాన. పార్వతీ పరమేశ్వర ధ్యాన సావధాన.
रुद्रादिभिः प्रख्यातोपनिषद्भिरध्यवसितो विध्वस्तपापव्रजो हस्ते प्राणे रमणप्रियं तदमिदं कुर्यात् सदा मङ्गलः परमेश्वर ध्यान सावधान श्री गंगा यमुना शतद्रुरनघा गोदावरी गोमती कृष्णा भीमरथी तथा च सरयूः श्रीताम्रपर्णी नदी कावेरी च सरस्वती शशिसुता सिंधुश्च तुंगा नदी पूर्णा प्राणहिता समुद्र सहिता कुर्वन् सदा मंगलः सावधान कुलग्ने सावधान गौरी మాల కళ్యాణ పుష్పమాలికలు కన్యాదానం గొప్పది అని కన్యాదానానికి గొప్ప పదవిని గొప్ప స్థానాన్ని ఇచ్చినారు. అంతేకాకుండా కన్యాదాత అంటే అమ్మాయి తండ్రి తన బిడ్డను ఇచ్చేటప్పుడు బిడ్డని ఇచ్చి తన ఇంట్లో పెట్టుకుంటాడా? లేదు కదా, పెట్టినింటికి పంపించాలి, తన భర్త ఇంటికి ఆమెను పంపించాలి. అంటే ఆ తల్లిదండ్రుల యొక్క మనసులో ఏం జరుగుతుంటుంది ఆ క్షణంలో అంటే అప్పటి వరకు అల్లారు ముద్దగా పెంచుకున్నటువంటి తన బిడ్డను తన పేగు బంధాన్ని మరిచి తన ప్రాణాన్ని వదిలిపెట్టి పణంగా పెట్టి నా బిడ్డ ఎట్లుంటుందో ఆ ఇంట్లో అని అన్ని ఆలోచించి త్యాగంతో బిడ్డని ఇంకొక ఇంటికి పంపిస్తాడు. కాబట్టి కన్యాదానం గొప్పది అని కన్యాదానంకి అంత పెద్ద స్థానాన్ని ఇచ్చినారు. ఈ విధంగా చెప్పుకుంటూ పోతే మనం ఎన్నైనా చెప్పొచ్చు.
కాబట్టి కన్యాదానికి మించినటువంటిది ఇంకో దానము లేదు. కడుపులో బిడ్డ పుట్టింది అంటే ఆయన జన్మ ధన్యమైంది అని చెప్తారు గృహస్థాశ్రమంలో. మాకు అవకాశం లేదు, 2 కొడుకులే ఉన్నారు, కానీ బిడ్డ ఉన్నవాళ్ళైతే అదృష్టవంతులని నేను మనవి చేస్తున్నాను. ఈ సందర్భంలో కూడా అమ్మవారు ఇక్కడ మన పక్షంలో అంటే భక్తుల పక్షాన అమ్మవారు ఉన్నారు కాబట్టి మీరందరూ అమ్మవారి తరపున ఉండి కన్యాదానం చేయాలి అని మీ అందరికీ నేను మనవి చేస్తూ, కన్యాదానం కరిష్యే కన్యాదాన సందర్భే గోదాన భూదాన హిరణ్యదాన శుభ్యమహం సంప్రదదే. ఈ సందర్భంలో ఇక్కడ ఉండేటటువంటి భక్తులకు మేము మనవి చేస్తున్నాం, ఎప్పుడైనా కన్యాదానం చేసేటప్పుడు గోదానమని భూదానమని హిరణ్యదానమని ఇచ్చి అలాగే అమ్మాయిని ఇచ్చేయరు. తన బిడ్డకు బంగారంతో అలంకరించి ఉన్నతం తరపున మనం చేస్తున్నాం. అమ్మ ఆశ్రమ అభివృద్ధి జరగాలి, అందులో మన అందరి అభివృద్ధి ఉంటుంది. ఈరోజు ఇక్కడ ఈ గుడి కట్టినారు కాబట్టి ఇక్కడ కూర్చుంటున్నాం. ఈ గుడి కట్టినటువంటి దాతల కళ్యాణ మండపంలో జరిగింది అనుకోండి, ఆ కళ్యాణ మండపానికి మనం అందరం కూడా ఈరోజు ఆ సంకల్పం చేస్తే, ఈరోజు ఆంజనేయ స్వామి ఏదో చిన్నగా పెట్టుకొని చేస్తున్నాం, కానీ ఈ కళ్యాణమైన సంకల్పం మన లోపల ఉంటే ఖచ్చితంగా అమ్మ అది నెరవేర్చి ఇస్తారు మనకు. కాబట్టి ఈ సందర్భంలో మీరందరూ ఆశ్రమాభివృద్ధి కోసం ఏదైనా సంకల్పం చేయండి. మేము ఇదే అని చెప్పము, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆశ్రమ అభివృద్ధి జరిగితే అందులో మనం అందరం కూడా ఉంటాం. మన పిల్లలు ఉంటారు, మన పిల్లలు చూసి రేపటి తరం చెప్పుకుంటారు, ఇది మా నాన్న చేసిండు, మా బాబాయ్ చేసిండు, మా అమ్మ, మా వాళ్ళంతా, మా తాత, మా నానమ్మలు చేసిండ్రు, అమ్మమ్మలు చేసిండ్రు అని. ఆ విధంగా మంచి సంకల్పం చేయండి. ఈ సంకల్పం నెరవేర్చడానికి కన్యాదానంలో ఆ యొక్క సంకల్పాన్ని
కన్యాదానంలో స్వామి అమ్మవార్లకు దగ్గర చేసేటటువంటి అంటే ధర్మ కార్యములు చేయడానికి, అర్థ సంపాదన చేయడానికి, అదేవిధంగా నీ కోరికలను నెరవేర్చుకోవడానికి నా బిడ్డను నీకు ఇస్తున్నాను. ఈ మూడింట్లో కూడా అతిక్రమించకుండా నీ జీవితం సాగించు అని తెలియజేసిస్తాడు. ఆ రోజు కూడా మేనక్క హిమవంతులు ఆ మాటను స్వామివారికి తెలియజేశారంట. ఆ తెలియజేసేటువంటిది నేటికి కూడా మానవ కళ్యాణంలో మనతో చెప్పిస్తారు పెద్దలు. అలాంటి కళ్యాణ మహోత్సవంలో పాల్గొన్నటువంటి మీరందరూ కూడా ధన్యము, ధన్య జీవులు అని మీ అందరికీ నేను మనవి చేస్తూ కన్యా మంగళసూత్రం చూపిస్తారు. ఇట్లా కాదు, మాంగళ్యము ప్రతి ఆడపడుచుకి ఎన్ని ఉన్నాయంటే 5 మాంగళ్యములు ఉన్నాయి. 5 ముత్యములు ధరించినది ఆమెనేమంటారు? ముత్తైదువా. 5 ముత్యములు ఏమిటి? ఆ 5 మంగళ చిహ్నములు ఏమిటి అంటే నుదుట పెట్టుకునేటటువంటి కుంకుమ, తలలో పెట్టుకునేటటువంటి పువ్వులు, చేతులకు ధరించినటువంటి గాజులు 3, మెడలో కట్టుకున్నటువంటి మంగళసూత్రము 4, కాళ్లకు మెట్టినటువంటి మెట్టెలు 5. ఈ 5 మంగళ చిహ్నములు కలిగినటువంటి ఆమెను ముత్తైదువ అని పిలుస్తారు. దీనికి మళ్ళీ అదనంగా కొన్ని ఉన్నాయి. చెవి కమ్మలు, ముక్కురాయి, ఇవన్నీ మళ్ళీ అదనంగా వాటికి చేర్చినారు. కానీ ఈ 5 మాత్రం ముఖ్యం. ఇంట్లో ఆడబిడ్డ పుట్టింది అంటే పురుడు కాగానే 3 మంగళ చిహ్నములు ఇచ్చేస్తారు. బిడ్డ నుదుట మీద పెద్ద బొట్టు పెట్టి బాగా చూసి ఆనందిస్తారు. జుట్టు బాగుందనుకోండి, దానికి వెనుకలన్నీ గుంజి ఒక 2 పువ్వులు కూడా పెడతారు. అదేవిధంగా తన బుజ్జి చేతులకు 2 గాజులు కూడా వేస్తాం, నల్ల పూస గాజులు వేస్తారు. ఈ 3 మంగళ చిహ్నములు అమ్మాయి పుట్టగానే ఇస్తాం, కానీ 2 మంగళ చిహ్నములు ఇవ్వరు. అది తల్లిగారింట్లో ఇవ్వరు. అది ఎక్కడిస్తారు అంటే అమ్మాయి బిడ్డ పెద్దదైన తర్వాత ఇలాంటి ఒక కళ్యాణ వేదికను ఏర్పాటు చేసి బంధుమిత్రులందరి సమక్షమంలో వేద మంత్రాలు చదువుతూ ఉంటే తన పెనిమిటి ద్వారా అంటే తను కోరుకున్నటువంటి అబ్బాయి చేత ఆ మంగళసూత్ర ధారణ చేయిస్తారు. మంగళసూత్ర ధారణ అయిన తర్వాత కాళ్ళకు మెట్టెలు ధరింపజేస్తారు. అప్పటి వరకు ఆమె కన్య. ఎప్పుడైతే ఆమె మెడలో మంగళసూత్రం పడిందో ఆమె ముత్తైదువ, సువాసిని. ఏంటి ముత్తైదువ యొక్క ప్రాముఖ్యత అంటే ఆమె అన్ని మంగళ కార్యాలకు, అన్ని శుభ కార్యాలకు ఆమె ప్రవేశం ఉన్నది. ఆమెకి ఎవరు కూడా నిర్బంధించడానికి వీలు లేదు. ఆమె ఏ సమయంలోనైనా సరే పసుపు కుంకుమలు ముట్టుకోవచ్చు, ఏ సమయంలోనైనా సరే ఆమె పువ్వులను ధరించవచ్చు అనేటటువంటి ఒక గొప్ప పదవిని ఇచ్చారు. ఈ 5 మంగళ చిహ్నములు ఎవరు ఇచ్చినారు మీకు అంటే ఈ లోకంలో ఉండేటటువంటి ఆడపడుచులకు అంటే సాక్షాత్తు అమ్మవారే ఇచ్చింది. ఒక ఋషి అడుగుతాడు, అమ్మా నువ్వు చాలా మంది అంటారు నిన్ను కైలాసంలో ఉంటావని కొంతమంది అంటారు, వైకుంఠంలో విష్ణుమూర్తితో పాటు ఉంటావని కొంతమంది అంటారు, కొంతమంది ఏమో బ్రహ్మలోకంలో ఉంటావని కొంతమంది అంటారు, లేదు నీదంటూ ఒక లోకం ఉన్నది, ఏమి దాని పేరు అంటే ఈ స్త్రీమూర్తి తప్పకుండా దిననిత్యము ముత్తైదువ అనేటటువంటి ఆమె తన నుదుటన కుంకుమ పెట్టుకొని ఉంటే ఆ కుంకుమ యొక్క వెలుగు జులుగులో నేను దాగి ఉంటాను. ఏ స్త్రీమూర్తి విడవకుండా స్నానం కాగానే తన తలలో పువ్వులను పెట్టుకుంటే ఆ పువ్వుల యొక్క పరిమళంలో నేను కొలువై ఉంటాను. ఏ స్త్రీమూర్తి తన పెనిమిటి ద్వారా దొరికినటువంటి గాజులు వదిలిపెట్టకుండా ధరించి ఉంటే ఆ గాజుల యొక్క ఉంటాను అనేటటువంటి మాట సాక్షాత్తు అమ్మవారు చెప్పిందని దేవి భాగవతంలో చెప్పింది. కాబట్టి ఇక్కడ ఉండకూడదు. ఫ్యాషన్ రోజులు వచ్చేసినాయి. చీర ఏ కలర్ ఉంటే బొట్టు అదే రంగు ఉండాలి, బొట్టు చీర ఏ రంగు ఉంది గాజులు కూడా అవే ఉండాలి. ఇట్లా లేదు. కుంకుమ అట్లనే పవిత్రతకు ఏది బంగారం, అట్లనే త్యాగానికి ప్రతిరూపం కుంకుమ. నీ సమృద్ధికి, నీ ఇల్లు సమృద్ధిగా సుఖశాంతి సమాధానంగా ఉండడానికి ప్రతీకము నీ చేతులకు ఉండేటటువంటి గాజులు, నీ పవిత్రతకు, నీ సౌశీల్యానికి నీ కాళ్ళకు ఉండేటటువంటి మెట్టెలు. ఈ విధంగా ఈ 5 మంగళ చిహ్నములు ఏ క్షణానికి కూడా స్త్రీమూర్తి వదిలిపెట్టకూడదు. అవి సాక్షాత్తు అమ్మవారు మీకు ఇచ్చినటువంటి ఒక గొప్ప ఆశీర్వాద అనుగ్రహాలు, వరాలు అనేటటువంటిది మీరు ఎవరు మర్చిపోవద్దని కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు మనవి చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ సందర్భంలో కూడా ఇక్కడ అమ్మవారికి మంగళసూత్ర పూజ జరుగుతుంది. మంగళసూత్ర పూజలో మీరందరూ పాల్పంచుకోండి. మీరందరూ మీ మంగళసూత్రానికి తాకి దండం పెట్టుకొని గౌరీ మాంగళ్యబల సిద్ధిరస్తు అనేటటువంటి మాట మనసులో అనుకోండి. గౌరీ మాంగళ్యబల కాలకూట విషయం అది. ఆ విషయాన్ని ధరించేటటువంటిది ఎవరు లేరని అందరు కైలాసానికి వెళ్ళారు. హరహర మహాదేవ శంభో శంకర నీవు తప్ప ఎవరు లేరయా మాకు అని అన్నప్పుడు మీ ఇంటికి ఎవరన్నా వచ్చి
చిన్న బాటలు పట్టుకొని వచ్చినాను అనుకోండి పాయిజన్, లేదు మీ ఆయనకి ఇయ్యమ్మా అంటే ముందు వాడిని చంపేస్తారు. అవునా? మరి అంతమంది దేవతలు అందరూ కలిసి ఆ పరమశివుని ముందర నిలబడ్డప్పుడు హాలాహలం తాగమంటున్నారు. ఇది ధరించేది ఎవరు లేదు, నువ్వు తప్ప అని. విషం తాగాలి ఇప్పుడు ఆయన. అప్పుడు ఆయన తన దేవి అయినటువంటి పార్వతి వంక చూసినాడంట. బాగా అలంకరణతో చెప్తారు ఇది. ఇట్లా చూసినప్పుడు ఆమె ఏమనలేదంట, ఒక చిన్నగా నవ్వు నవ్వుందంట. మరి నువ్వు తప్ప ఎవరయ్యా శంకర, మరి నువ్వే ధరించమని చెప్పిందంట. ఎప్పుడైతే ఆయన హాలాహలం తాగిందో ఆమె శక్తి ఎటువంటిది అంటే, ఆ హాలాహలం కడుపులోకి పోకుండానే కంఠంలోనే దానిని నిగ్రహించింది. అప్పుడు ఏమైంది, ఆయన నీలకంఠుడు అయింది. అంటే నేను చెప్పేటటువంటిది ఏంటంటే, అప్పుడు అమ్మవారిని అడుగుతారు, ఏమమ్మా ఎవ్వరు కూడా ఒప్పుకోలేదు హాలాహలము తాగడానికి, నువ్వు ఎట్లా ఒప్పుకున్నావంటే, అయ్యా నా మెడలో కట్టిన మంగళసూత్రం ఎవరు కట్టినారు అనుకున్నావు? ఆయన కట్టిండు, ఆ శివుడు కట్టిండు. ఆ శివుడు కట్టినటువంటి మాంగళ్యానికే గనక బలం లేకపోతే ఆయనకి ఎట్లా నేను నిగ్రహించుకుంటా? ఆయన కట్టినటువంటి మంగళసూత్రం పైన నాకు అంత విశ్వాసం ఉంది, నమ్మకం ఉంది కాబట్టి ఆయనకి ఏమి కాదని నేను ఒప్పుకున్నా అని అమ్మవారు అంటున్నా. అట్లా ఆ మాంగళ్యం, గౌరీ మాంగళ్యానికి అంత బలం. కాబట్టి పెళ్లిలో కూడా మీరు వినే ఉంటారు, అయ్యగారు చదువుతుంటారు, కానీ మీరు అప్పుడు ఉండరు, మీరు మీ హోస్ట్లో ఉండారు అంతా. అన్ని అతిథి సత్కారాలు చేయాలి, ఎవరేం కట్టుకొచ్చిండ్రు, ఎవరేం తీసుకొచ్చినారు, గిఫ్టులు ఏమొచ్చినాయి, వీటంబడి మనం ఉంటాం, భోజనం చేసినారా లేదా అని. కానీ గౌరీ మాంగళ్య బలం అంత గొప్పది అని ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తూ, ఆ గౌరీ మాంగళ్యానికి మీరు అందరూ పూజ చేయండి. అయినంత మట్టుకు ముత్తైదులు ఎవరైతే అందుబాటులో ఉన్నారో మీరు అందరూ కుంకుమార్చన చేసి గౌరీ మాంగళ్యంలో పూజలో పాల్గొనాల్సిందిగా మనవి చేస్తున్నాం. గౌరీ మాంగళ్య దేవతాయై నమో నమః. మాంగళ్యత్రయ దేవతాయై నమో నమః. ఓం గౌరీ మాయ సలిలాని దక్షతే గపది ద్విపది సా చతుష్పది అష్టాపది నవపది బభూషే సహస్రాక్షర పరమే వ్యోమన్న సత్తుమిమతిత ఉనా పునంతో యత్ర ధీరా మనసా వాచమక్రత అత్రా సఖాయ సఖ్యాని జానతే భద్రైషాం లక్ష్మీర్నిహితాదివాచి ప్రణో దేవీ సరస్వతి వాజేభిర్వాజనీవతి ధీరామమిత్రియవతు. మాంగళ్యత్రయ దేవతాయై నమో నమః. ధ్యాయామి, ధ్యానం సమర్పయామి, ఆవాహయామి, ఆసనం సమర్పయామి, పాదయోః వాద్యం వాద్యం సమర్పయామి, హస్తయోః అర్ఘ్యమర్ఘ్యం సమర్పయామి, ముఖాంబుజే ఆచమనీయం సమర్పయామి, శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి, వస్త్రార్థమక్షరాన్ సమర్పయామి, శ్రీగంధాన్ ధారయామి, అలంకరణార్థం ఆభరణార్థం హరిద్ర కుంకుమ చూర్ణాన్ని సమర్పయామి పుష్పైః. ఓం హితప్రదాయే నమః. ఓం పరమాత్మికాయై నమః. ఓం వాచ్యై నమః. ముత్తైదువులు రండి, కొంచెం ఇక్కడ వేసిన వాళ్ళు పక్కకి రండి, దారి చేసేయండి. తక్కువగా ఉన్నారు కాబట్టి పిలుస్తున్నాము. ఇదే కనుక ఒక 1000-2000 మంది ఉన్నారు అనుకో, అందరితో సాధ్యం కాదు, మీ దగ్గరికే పంపిస్తాం. వేసిన వాళ్ళు పక్క జరగండి, వేసిన వాళ్ళు పక్క జరగాలి టకటక. మాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే శరణ్యే త్రయంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే. శ్రీ మాంగళ్యత్రయ దేవతాయై నమో నమః. మాంగళ్యత్రయ దేవతాయై నమో నమః. కుంకుమ పూజాన్ సమర్పయామి, కుంకుమ పూజాన్ సమర్పయామి, ధూపమాఘ్రాపయామి, మంగళ నీరాజనం దర్శయామి, నీరాజనాంతర శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి. భవాని అంబే భవాని, అంబే భవాని జగదంబే భవాని, అంబే అంబే భవాని జగదంబే భవాని, అంబే అంబే భవాని జగదంబే భవాని,
అంబే భవాని జగదంబే భవాని అంబే భవాని జగదంబే అంబే భవాని జగదంబా విశ్వవాణి భ్రమరాంబా మాతాకి జై. మల్లికార్జునులు 2 లక్ష్మీనారాయణులు 3 బ్రహ్మ సరస్వతి 4 రోహిణి మరియు చంద్రుడు 5 సూర్యుడు మరియు సంధ్య. ఈ 5గురిని ఆది దంపతులు అని పిలుస్తారు. ఈ ఆది దంపతులను ప్రతిరోజు మనము గుర్తు చేయాలి అని చెప్పినారు ఆచార్యులు, గురువులు. ఎందుకు గుర్తు చేయమన్నారు అంటే ఈ 5గురిలో కూడా విభిన్నమైన భావాలు ఉన్నాయి. ఏమిటి అంటే చంద్రుడు మరియు రోహిణి వీళ్ళిద్దరు ఎట్లుంటారు అంటే చంద్రుడేమో చల్లగా ఉంటాడంట, చల్లగానే ఉంటాడు కదా. అదే రోహిణి చాలా చిటపటలాడుతుందంట. రోహిణి కార్తెలో రోడ్లు పగులుతాయి అంటారు. అమ్ముడుంది అంటే ఆమె అంత చిటపటలాడినా కూడా అయినా కానీ శాంతం అంట. అదే సూర్యుడి దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఇక్కడ అయ్యవారు సూర్యుడు ప్రకారం ఈయన ప్రచండంగా ఉంటాడు. సంధ్య అట్లుండదు. సంధ్య ఏమంటదంటే శాంతం స్వామి శాంతం అని ఆమె చల్లపరుస్తూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా వీళ్ళు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క స్థానం ఇచ్చినారు. ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే చంద్రుడు తన మనసు లోపల ఆ రోహిణి అమ్మవారికి స్థానం ఇచ్చాడు. అదేవిధంగా సూర్యుడు ఎక్కడ స్థానం ఇచ్చినాడు సంధ్యాదేవికి అంటే నీడగా ఉందంట. ఆయన ఎక్కడ నడిస్తే అక్కడ నీడ ఛాయ. అదేవిధంగా బ్రహ్మ ఎక్కడ స్థానం ఇచ్చినాడు అంటే ఆమెకు నాలుక పైన స్థానం ఇచ్చినాడు. సరస్వతికి నాలుక పైన స్థానం ఇచ్చినాడు. విష్ణుమూర్తి ఎక్కడ స్థానం ఇచ్చాడు అమ్మవారికి తన హృదయం పైన వక్షస్థలం పైన లక్ష్మీదేవి స్థానం ఇచ్చినాడు. శివుడి దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఇది అంతా చిన్నగా ఎక్కడో నేను జాగా ఇయ్యానయ్యా, ఇస్తే సగభాగం మొత్తం ఇచ్చేస్తా అంటని చెప్పేసి సగభాగం ఇచ్చే అర్ధనారీశ్వరుడు అయినాడు అనమాట. అలాంటి ఎవరెవరు ఎట్లెట్లున్నారో ఇంట్లో రోహిణి చంద్రుడు ఎవరున్నారు, సూర్యుడు సంధ్య ఛాయాదేవి ఎట్లున్నారు, ఎవరు రుసరుసలాడతారు, ఎవరు చిటపటలాడతారు, ఎవరు శాంతం అవుతారు అనేటటువంటిది మనం ఆలోచన. ఎత్తిందని అయ్యగారు కొంచెము చంద్రుని అవతారం ఎత్తాలి. లేదా అయ్యగారు బయట నుండి వచ్చి కోపంతో వచ్చిండు అనుకోండి, ఇది ఎందుకో సూర్యుడు అయ్యి వచ్చిండు ఇంట్లోకి అంటే ఈ విధంగా ఆది దంపతులైనటువంటి 5గురు కూడా మనకి ఏమని ఇస్తారు అంటే మన జీవితము ఏ విధంగా తీసుకొని పోవాలి. సంసారికమైన జీవితము కొంచెం ఎక్కడ తేడా వచ్చినా పేరు ప్రతిష్ట అప్పటికుండేటటువంటి గౌరవాలు బజారు పాలవడానికి వీలు. అట్లా కాకుండా ఉండాలి అంటే ఈ 5గురు కూడా మనం గుర్తు చేసుకోవాలి అని మన గురువులు మన ఆచార్యులు మనకు తెలియజేసినారని ఈ సందర్భంగా మీకు మనవి చేస్తూ, మరి ఇక్కడ ఉండేటటువంటి కళ్యాణ మహోత్సవంలో ఆది దంపతులైనటువంటి పార్వతీ పరమేశ్వరులు అంటే ఆ భ్రమరాంబాస మీద మల్లికార్జునుడికి మనం ఈరోజు ఈ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని నిర్వర్తిస్తున్నాం. అందులో భాగంగా మాంగళ్య పూజ జరిగింది. ఆ మంగళ సూత్రం అమ్మవారికి స్వామివారి చేత సమర్పించడం జరుగుతుంది. మంగళ సూత్ర ధారణ మంగళ సూత్ర సమర్పణలో మీరు అందరూ కూడా పాల్పంచుకోండి. రాస్తుంది అభిజిత్లో చేసేస్తారు. మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతునా కంఠే బధ్నామి శుభగే
కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. మాంగళ్య సమర్పణ ముహూర్త సుముహూర్తోస్తు. అథ బ్రహ్మబంధనో. ఓం బ్రహ్మజ్ఞానం ప్రథమం పురస్తాద్ విసేమదస్సురుచో వేన ఆవహ. స బుద్ధ్యా ఉపవాస్య విష్ఠాసతశ్చ యో నిమసతశ్చ వివహ. బ్రహ్మబంధనం కుర్యాత్. ఓం బ్రహ్మజ్ఞానం ప్రథమం పురస్తాద్ విసేమదస్సురుచో వేన ఆవహ. స బుద్ధ్యా ఉపవాస్య విష్ఠాసతశ్చ యో నిమసతశ్చ వివహ. బ్రహ్మబంధన ధారణ ముహూర్త సుముహూర్తో అస్తు ఇత్యన గృహంతు. పునః శ్రీ భ్రమరాంబా సమేత మల్లికార్జున మహాస్వామినః షోడశోపచారాన్ చ కరిష్యే. ధ్యానం. ఓం హృత్పద్మం శివధర్మగంధ సహితం సుజ్ఞాననాళం తథా నిత్యైశ్వర్యదలాష్టకం శశినిభం వైరాగ్య సత్కర్ణికం శ్రీరుద్రేశ్వర కేసరాన్విత పదం సంచింత్య తన్మధ్యమే సూర్యేందుజ్వల వన్యమండలగతం ధ్యాయేత్ శివం చిన్మయో. హ్రీంకారాధన గర్భితానలశిఖాం సౌక్లీం కళాభిప్రతీం సౌవర్ణాంబరధారిణీం వరదుధాధౌతాం త్రినేత్రోజ్వలాం వందే పుస్తకపాశమంకుశధరాం సద్భూషితాముజ్వలాం త్వాం గౌరీం త్రిపురాం పరాత్పరకళాం శ్రీచక్ర సంచారిణీం. శ్రీ భ్రమరాంబా సమేత మల్లికార్జున మహాస్వామినే నమః. ధ్యాయామి. ధ్యానం సమర్పయామి. ఆవాహయామి. ఆసనం సమర్పయామి. పాదయోః పాద్యం పాద్యం సమర్పయామి. హస్తయోః అర్ఘ్యమర్ఘ్యం సమర్పయామి. ముఖాంబుజే ఆచమనీయం సమర్పయామి. శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి. వస్త్రార్థమక్షదాన్ సమర్పయామి. శివసూత్రానక్షదాన్ సమర్పయామి. శుచరి విభూతిం ధారయామి. శ్రీగంధాన్ ధారయామి. అలంకరణార్థం ఆభరణార్థం హరిద్రా కుంకుమ చూర్ణాన్ని సమర్పయామి. పుష్పైః పూజయామి. అథ అక్షతారోపణ ముహూర్త. అందరూ చూడండి, ఇప్పుడు తలంబ్రాలు పోస్తారు. ఇక్కడ గొప్ప కార్యము, గొప్ప ప్రక్రియ ఇక్కడ మనం పూర్తి చేసుకున్నాం. నేను ఒక్క సెకండ్ చేసుకునేటటువంటి ఒక పుణ్యమైనటువంటి క్షేత్రం, అమ్మ యొక్క స్థానము ఇక్కడ మీ అందరికీ లభించింది. అది ఒక గొప్ప విషయం మన జీవితంలో. సామాన్యంగా మన జీవితంలో గొప్పదైనటువంటి సందర్భాలు ఏమున్నాయి అని అనుకున్నప్పుడు మనము ఏ రోజైతే భగవంతుని యొక్క పుణ్య కార్యాలు చేస్తామో ఆ రోజు నిజమైన గొప్పదైనటువంటి రోజు. ఏ రోజు ఈ విధంగా అమ్మ యొక్క సన్నిధానంలో మనం కూర్చొని మనం గురువుకు భక్తి సమర్పణ చేస్తామో అది నిజమైనటువంటి అవకాశం ఇచ్చినాడు భగవంతుడు అనడానికి ఒక ప్రతీకం. ఏ రోజు నీవు ఇంట్లో తల్లిదండ్రులతో పాటు కూర్చొని భోజనం చేస్తావో సంతోషంగా అమ్మా నాన్నల దగ్గర కూర్చొని అది నిజమైన ఆ రోజు. ఏ రోజు నీ పిల్లలతో పాటు నువ్వు సంతోషంగా కలిసిమెలిసి ఉండి సంతోషం గడుపుతావో అది నిజమైనటువంటి రోజు అని సామాన్యంగా మనమేమనుకుంటామంటే ఒక మంచి బంగ్లా ఇల్లు ఉంటే అది నిజమైన సంపద, ఆ బంగ్లా ముందర ఒక మంచి కారు నిలబడితే అది ఇంకొక సంపద, లేదు మన పేరు మీద ఒక 2-3 తులాలు బంగారం ఉందంటే అదొక నిజమైన సంపద అనుకుంటాం. కానీ ఇవన్నీ కాదు.
ఈ రోజైతే గురువుకి సేవ చేసుకునేటటువంటి అవకాశం కలుగుతుందో ఆ రోజే నిజమైన సంపద అని మనం అందరం కూడా భావించాలి. మామూలు వ్యక్తి కాదు అమ్మ యొక్క శక్తి. ఆ అమ్మ శక్తి ఎలాంటిది అంటే ఆకాశం మీద కనపడుతుంటుంది పతంగ్, కానీ దానికి ఉన్నటువంటి దారం మనకేమైనా కనపడుతుందా? కానీ ఆ దారం ఉంటుంది కాబట్టి ఆడుతుంటుంది అక్కడ. అట్లా అమ్మ శక్తి కూడా ఆ దారం లాగా ఆ ధర్మ సూత్రం మనం పట్టుకొని ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఆడుతున్నాము, పాడుతున్నాము. అమ్మమ్మ మనల్ని చూస్తుందో లేదో అనుకోకండి ఎవరు కూడా, ఎందుకంటే నేను స్వానుభవంతో చెప్తున్నాను, ఎంతో మంది భక్తుల యొక్క అనుభవంతో నేను చెప్తున్నాను మీకు. కాబట్టి అలాంటి అమ్మకు మీరు సేవ చేసుకునేటటువంటి ఒక గొప్ప అవకాశం ఇక్కడ లభించింది. దీనిని ఎవరు కూడా వదులుకోకండి. ఎంత సేవ చేసుకుంటే అంత మనకు అమ్మ కలిపి ఇస్తారు అనేటటువంటిది కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తూ, మరి ఈరోజు ఈ ఆశ్రమానికి రావడం కారణము అమ్మ శ్రీనుస్వామి ద్వారా నా మాట చెప్పినారు. శ్రీనుస్వామి మొన్న ఎందుకు ఫోన్ చేసినాడో తెలియదు, కానీ చాలా రోజుల తర్వాత ఫోన్ చేసినాడు, వీలుంటే రండి అని. నేను వాస్తవానికి ఒక వారం రోజుల నుంచి అనుకుంటున్నాం, కొత్త సంవత్సరం వచ్చిన తర్వాత ఈ వారం రోజులలో ఎప్పుడైనా సరే నిజామాబాద్ ఆశ్రమానికి వెళ్ళి రావాలి అని. అంత లోపల ఆయన ఫోన్ వచ్చింది. ఇక ఇంకో కారణం ఏముందంటే మీ అందరికీ తెలుసు, మన సైదమ్మ ఆమె మాకు కడపార భోజనం పెట్టింది. మేము చిన్న పిల్లలం అప్పుడు, అంటే అక్కడ సేవ చేసుకునే సందర్భంలో ప్రేమగా లాలించి పెట్టేటటువంటిది అమ్మ కదా. ఆశ్రమ జీవితం ఎట్లుంటుంది, ఎవరు ప్రేమ చేస్తారో ఎవరు ఆదరిస్తారో తెలియదు, కానీ ఆ సందర్భంలో పిలిచి ప్రేమగా పిలిచి కడుపు నిండా అన్నం పెట్టి 2 మాటలు మాట్లాడి ఇంకా కొంచెం తిను అని ఆ ప్రేమ, అది ఏదో ఒక రుణం ఉంది. ఆమె ఇక్కడ ఉంది అని కూడా నాకు తెలియదు. మొన్న మళ్ళీ మీకు అందరిని చూడడం చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా సైదమ్మని చూసినందుకు మాకు చాలా సంతోషం. ఆశ్రమం చూసినాం, అప్పుడు ఏదో ఒక సందర్భంలో వచ్చినాం, కానీ ఇంత లేదు, అంత చెట్లు అంతా ఉన్నాయి, అదే ఉంది నా కళ్ళలో. కానీ ఈరోజు చూసిన తర్వాత చాలా సంతోషంగా ఉంది అని మీ అందరికీ మనవి చేస్తూ, ఒకటే మీ అందరికి నేను మనవి చేస్తున్నా, ఈ ఆశ్రమం అభివృద్ధి కావడం అమ్మ పాదుకలు వచ్చి ఓకే 32 సంవత్సరాలు కంఠమాల అమ్మ పాదుకలు ఇక్కడ ప్రతిష్ఠ చేసినటువంటి సందర్భానికి ఈరోజు 25 సంవత్సరాలు, అంటే ఉగాదికి. కానీ మాకు ఇంకొకటి ఏమనిపిస్తుంది అంటే, ప్రతిసారి ఉగాది కాగానే మేము రాముని కళ్యాణం చేస్తాం ఎక్కడైనా, కానీ అమ్మ అనుగ్రహం ఏందో కానీ ముందు శివుని కళ్యాణం జరిగింది ఈ సంవత్సరంలో. కానీ మనం అందరం కూడా ఇక్కడ శివుని కళ్యాణం చేసి మళ్ళీ రామయ్య కళ్యాణంలో పాల్గొంటున్నాం, అంటే 2 కళ్యాణాలు. ఇట్లా అమ్మ అనుగ్రహం ఏ విధంగా ఉంటుందని మాటలు మనం చెప్పలేము, అది అనుభవించిన వాళ్ళకు వాళ్ళ అనుభూతిలో ఉంది అని నేను మనవి చేస్తూ, ఈ ఆశ్రమం కమిటీ పెద్దలందరికీ నేను మరొకసారి నా హృదయపూర్వకంగా ఈ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు, అభినందనలు తెలియజేస్తూ, ఈ ఆశ్రమం యొక్క అభివృద్ధి కోసం మీకు అమ్మగారు శక్తి సామర్థ్యము ఇంకా కూడా ఇవ్వాలి. అమ్మ ఇచ్చినటువంటి శక్తి సామర్థ్యాల ద్వారా ఈ ఆశ్రమం యొక్క సేవ మీరు ఇతోధికంగా ఇంకా గొప్పగా మీరు చేయాలి. దానికంతటికి కూడా ఒక హనుమంతుడు నిలబడ్డాడు శ్రీనుస్వామి, ఆయనకు మీ అందరి తోడ్పాటుని ఇవ్వండి. ఎవరో ఒకరు చేసేవాళ్ళు ఉంటేనే ఆశ్రమాలు నిలబడతాయి, చేసేవాళ్ళు లేకపోతే ఎవరు లేరండి. ఉదయం లేచి ఇంత శుభ్రం చేసి దీపారాధన చేసి ఆ భగవంతుని యొక్క చిన్న భక్తి చేయడానికి ఎవరో ఒకరు ఉండాలి, ఆ పట్టుకొని ఉంటేనే నిలబడతాయి. ఒక్కసారి వదిలిపెట్టినామంటే అదంతా అల్ల కల్లోలం అయిపోతుంది. కాబట్టి శ్రీనుస్వామి చాలా సంవత్సరాల నుండి నేను కూడా చూస్తూ ఉంటా, మా ఆశ్రమాన్ని పట్టుకొని ధూపదీపానంతరం శుద్ధాగమనీయం సమర్పయామి. అవసర నైవేద్యం భూర్భువస్సుమః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో న ప్రచోదయాత్. సత్యం దత్తేన పరిషించామి అమృతమస్తు అమృతోపస్తరణమసి. అవసరార్థం నారికేళరంభాఫలోపహార ఖర్జూరోపహార నైవేద్యం నివేదయామి. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ, ఓం అపానాయ స్వాహ, ఓం జ్ఞానాయ స్వాహ, ఓం దానాయ స్వాహ, ఓం సమానాయ స్వాహ, ఓం బ్రహ్మణే నమః. మధ్యే మధ్యే వాణిం సమర్పయామి. హస్తో ప్రక్షాళయామి, పాదో ప్రక్షాళయామి, శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. శుద్ధాచమనీయం మంగళ నీరాజన దీపం ధీరా గంభీరా జయ వీరా పరివార శ్రీ కాత్యాయని మంగళం.
వీరా గంభీరా జయ వీరా పరివార శ్రీ కాత్యాయని మంగళం వేద విహారిణి వేద స్వరూపిణి మోదముతో మమ్ము కావరవా వేద విహారిణి వేద స్వరూపిణి మోదముతో మమ్ము కావరవా రావాయిక రావా దయలేదా మా మీద శ్రీ కాత్యాయని మంగళం వీరా గంభీరా జయ వీరా పరివార శ్రీ ప్రాణులకెల్లను రాణివి నీవే కరుణతో మమ్ము కాపాడవే రాణులకెల్లను రాణివి నీవే కరుణతో మమ్ము రాణి శివరాణి కళ్యాణి శర్వాణి శ్రీ కాత్యాయని మంగళం వీరా గంభీరా జయ వీరా పరివార శ్రీ కాత్యాయని మంగళం శుభములు చేకూర్చు సౌభాగ్యదాయిని సుహాసిని పూజ సువాసిని శుభములు చేకూర్చు హాసిని పూజ సుహాసిని శౌరే శ్రీ గౌరీ హ్రీంకారి క్లీంకారి శ్రీ కాత్యాయని మంగళం నిండు మహేశ్వరి బ్రహ్మాండములకెల్ల నీదే అండా మంచు కొండలపై నిండు మహేశ్వరి బ్రహ్మాండములకెల్లా నీదే అండా అండా కోదండ రచకొండ నీ అండా శ్రీ కాత్యాయని మంగళం వీరా గంభీరా జయ వీరా పరివార శ్రీ కాత్యాయని మంగళం శ్రీ కాత్యాయని మంగళం ఈశ్వరాధ్యాయ మంగళం శివ విశ్వైకపాలాయ మంగళం శ్రీ విశ్వరాధ్యాయ మంగళం శివ విశ్వేశజాతాయ విశ్వాదిబీజాయ విశ్వేశజాతాయ విశ్వాది శ్రీ విశ్వవంద్యాయ మంగళోపధారాయ గురురాజిరాజాయ గురురూపధారాయ పరిభూత దేహాయ మంగళం శివ విశ్వాయ పాశ ప్రమోదాయ శ్రీశాధిమాన్యాయ శివ విశ్వైకపాలాయ మంగళం శ్రీ విశ్వరాధ్యాయ మంగళం శివ విశ్వైకపాల శివ విశ్వైకపాలాయ మంగళం ఓం మంగళం గురుదేవాయ భవదుఃఖాపహారిణే అసంఖ్యానందరూపాయ మంగళాత్రేస్తు మంగళం మంగళం గురుదేవాయ మహనీయ గుణాత్మనే సర్వలోక శరణ్యాయ సాధురూపాయ మంగళం మంగళం భగవాన్ శంభో మంగళం వృషభధ్వజ మంగళం పార్వతీనాథో మంగళాయ మనోహర మంగళం దర్శయామి నీరాజనాత్తర సిద్ధాచమణ్యం సమర్పయామి భ్రమరాంబా మహాయోగిని మాణికేశ్వరి మాతా కీ జై. ఓం రాజాధిరాజాయ పుష్పాంజలిం సమర్పయామి ఆత్మ ప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ సమర్పయామి యస్య స్మృత్యాది నామోక్త్యాదపూర్యాక్రియాదిశో న్యూనం సంపూర్ణతాం యాది సద్యో వందే మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం పరమేశ్వర యత్పూరితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే అనయా ధ్యాన ఆవాహనాది యథాశక్తి షోడశోపచార పూర్వక సద్గురు పరమాత్మ గురు సార్వభౌమ శ్రీ 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 మహాయోగిని మాణికేశ్వరి మాతు పాదుకా ప్రతిష్టా మహోత్సవ రజత మహోత్సవాంగభూత శ్రీ పార్వతీ పరమేశ్వర గౌరీ కళ్యాణ మహోత్సవాంగభూతం ఆవాహిత సర్వదేవతా సహిత శ్రీ పెట్టను కళ్యాణ మహోత్సవం జరిగింది. కళ్యాణంలో ఒక సాంప్రదాయం ఉంది. కళ్యాణం అయిన తర్వాత అట్లాగే పోకూడదని, కళ్యాణం అయిన తర్వాత స్వామివారి పక్షాన అమ్మవారి పక్షాన కట్న కానుకలు సమర్పించేటటువంటి ఒక సాంప్రదాయం ఉన్నది. ఆ సాంప్రదాయం ప్రకారంగా కట్న కానుకలు దేనికి, మళ్ళీ ఆ దేవాలయము లేదా ఆశ్రమము అభివృద్ధి కోసము ఆ కట్న కానుకలు లేదా మళ్ళీ రాబోయే రోజులలో కళ్యాణం చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి అని ఈ కట్న కానుకలు సమర్పించేటటువంటి ఒక సాంప్రదాయం ఉంది. మీరు కూడా
స్వామివారి తరపున కానీ అమ్మవారి తరపున కానీ కట్న కానుకలు సమర్పించే వాళ్ళు ఉంటే మీ గోత్రనామాలు చెప్పి కట్న కానుకలు సమర్పించుకుంటారని నేను మనవి చేస్తున్నాను. స్వస్తి. सहस्राक्ष सहस्रपाद प्रभोमिं विश्वदा दंडवंशोध्वस्य चंद्रशेखरनामधेयस्य द्रौपदी नीतकिरण्नाम्नि कृष्णचैतन्यनामधेयस्य प्रियांकानाम्नि रघुवंशनामधेयस्य ऋषितानाम्नि अनुसूयानाम्नि सहकुटुम्बानां यजमानस्य क्षेमस्ते मधैर्यस्थैर्य वीर्य विजयाभयायु आरोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थो धर्मार्थकाम्यमोक्ष चतुर्विध पुरुषिध्यर्थो राजकीये दिनदिनाभिवृद्ध्यर्थो श्री पार्वती समेत राजराजेश्वर स्वामी देवता श्री माणिकेश्वरी माता देवता संपूर्ण अनुग्रहता फलसिद्ध्यर्थो सुखेन जीवन फलसिद्ध्यर्थो गोत्रनाम पूजार्चनं च करिष्ये। कर्पूर आनंद मंगल नीराजनं दर्शयामि रक्षां धारयामि नमस्करोमि। पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् सपदे चन्द्रमा वा अपां पुष्पो चेवन्तिकामकुलचम्पकपाटलाब्जे पुह्नागजाजि करवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रभादि कुशमेधनमालिकाङ्गे पूजयामि जगदीश्वर में प्रसिद्ध। చేస్తున్నారు. వారికి అమ్మవారి యొక్క దివ్యమైనటువంటి ఆశీస్సులు నుంచి సన్మానం కూడా చేయడం జరుగుతుంది. బోల్ భవానీ శంకర స్వామికి జై, కోటిలింగేశ్వర వీర ధర్మజ మాతాకి జై, బజరంగబలి హనుమానికి జై, ప్రజారామచంద్ర భగవానికి జై. వారి యొక్క अनुग्रहता फलसिद्धिरस्तो तथास्तु। ఎందుకు స్థాపించారు ఇది? ఇస్తుంది. ఏం తినదు, ఏం కాదు. ఓం కూడా ఉండదు అమ్మ. నివేదయామిని.
సదాహర్షిణి సర్వశక్తి ప్రదాత క్షుధాత్యాగిని నీవు నిత్యాన్నదాత చిదానందిని మాణికేశ్వరి ప్రణామం. భారతదేశము ఋషి సాంప్రదాయంతో వర్ధిల్లినటువంటి దేశం. ఈ భారతదేశంలో సనాతనం నుండి ఎంతోమంది ఋషులు మహాంతులు సంతులు ఈ జన్మ తీసుకొని లోక కళ్యాణం కోసం తమ సాధనను త్యాగానికి ధారపోసినటువంటిది మనం చూస్తాం. ఆ యొక్క క్రమంలోనే సద్గురు మహాయోగిని మాణికేశ్వరి అమ్మగారు కూడా ఆ ఋషి పరంపరలో ఈ భూమిపైన అవతరించి మహాయోగిని మాణికేశ్వరి మాతగా అమ్మ యొక్క సాధనను కొనసాగించి ఎంతో మందికి గురువుగా, తల్లిగా, దేవతగా వాళ్ళ మనసులో ఉండేటటువంటి భావనకు అనుగుణంగా అమ్మగారు వారికి ఆశీర్వదిస్తూ వస్తున్నారు. అందులో భాగంగానే ఇక్కడ ఈ నిజామాబాద్ పట్టణం, ఇందూర్ అనేటటువంటి పట్టణం నాగారం ప్రాంతంలో ఉండేటటువంటి ఈ కొండ పైన అమ్మగారి యొక్క అనుగ్రహంతో ఇక్కడ ఉండేటటువంటి భక్తులందరూ కలిసి అమ్మగారికి ఆశ్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ఆశ్రమంలో పాదుకలు సద్గురు మాణికేశ్వరి అమ్మగారి యొక్క పాదుకలు ప్రతిష్ఠ చేసి నేటికి 25 సంవత్సరాలు పూర్తయినాయి. ఆ సందర్భంలో అమ్మగారికి విశేషంగా మహాగణపతి పూజ, నవగ్రహారాధన, అదేవిధంగా అమ్మగారి యొక్క పాద పూజ కార్యక్రమం, విశేషంగా పార్వతీ పరమేశ్వరుల కళ్యాణ మహోత్సవం ఈరోజు జరుపుకోవడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి స్థానిక మేయర్ గారు, నాయకులు, భక్తులు ఎంతో మంది, విశేషంగా మహిళలు ఎంతో మంది పాల్గొన్నారు. ఇచ్చేసినటువంటి అందరికీ కూడా భగవంతుని యొక్క సేవ చేసుకునేటటువంటి ఒక అవకాశం ఆశ్రమం కల్పించింది అని ఈ సందర్భంగా మేము తెలియజేస్తూ ఇస్తున్నాం. ఓం స్వస్తి.